Assalamu alaikum. Well, we are again here with the English class, and my dear students of first year specifically, or all the viewers, you are welcome very much in this class again. It's a gloomy winter morning today. Seems like everybody, we are not feeling mentally very happy because of the acuteness of cold. All right, but I think you guys are here with me because you are so serious and you will be attend this class for your betterment. So my dear students, in my previous 3 or 4 classes has already been made, and that there was the topics of modifier. Okay, seems everything all right? A little bit adjustment, please give me a few time. Okay, I think it's all right, and hopefully you are all listening to me. Maybe the board is also clear to you. So my dear students, there were some discussions of modifiers, and that is a grammar topic, and I still have to go another class with that modifier, specifically the basic things of using modifier, and that will be in your next class. Okay, but in between these classes, I would like to discuss with you, because you have already you have got the notice that you are having an exam in the 1st January. That means at the first week of January. So my dear students, already you have got a syllabus on our group. You have got a syllabus in your Facebook parts, and there was a discussion that which topic will be on that exam, that means the coming exam. But today I am going through a detailed discussion on that exam, which will be held at the first week of January, probably from the 9th of January it will be. And I think it's a very important class. You have to know what will be appeared in the exam, and how will you or will we answer according to the questions. Okay, my dear students, as long as we have taken all the classes, those were the grammar topics of the second paper, but in your exam you'll get also some first paper problems, so that I have to give a little bit idea, or I have to show the answering techniques of those first paper elements. So hopefully you have all of you have got the the board book, that means the textbook, that is called the English for Today book, and you have to go through that book first, and I would like to request you to bring the textbook at the next class, whenever my class will happen. So my dear students, today we are going to discuss the whole syllabus of your term 3 examination, what will be there and what we have to do to tackle that exam. All right, so my dear students, I'll go for the total syllabus and marks distribution at the later part of this class, but I'm just telling you what will happen. Okay, let's start. My dear students, you have to very much you have to work on your first paper textbook, and in the coming exam we'll select 4 passages for the first paper exam part. So that will be, I will write it again at the last moment, but I am saying now, that is, we have to understand the passages of unit 1. So from unit 1 you will get 3 passages there, lesson 1, 2 and 3. So what was there in lesson 1? That is the historic 7th March speech of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And then in the second lesson of unit 1, there are 2 women, and one is Valentina Tereshkova and another is Kalpana
Chawla, okay? And that is the second lesson. So what will be the third one in unit 1? Can you say? And there is, the third part is about some amazing child or children they are doing. Okay, so we'll get 3 lessons from unit 1, lesson 1, 2 and 3, and only 1 lesson from unit 2, that is scientific achievements. That means totally 4 passages will be in your syllabus. Okay, all right. So in your exam exam question, yes, there will be total 50 marks. So how much? 50 marks. All right, for that 50 marks, how will be the question? That is the first matter. Okay, my dear students, see, we'll give you 2 passages in your question. How many? 2 passages. All right, so on those 2 passages you have to go through some activities in your answer script. So first one, I'm just talking about the second passage first. So that will be in the question number 2. So there will be a passage given. Okay, suppose in your second question, that means question number 2, there I am giving a passage that is Valentina Tereshkova. Okay, so you have to read the total passage very, very thoroughly, and know how that passage is meant. Now, my dear students, from the second passage there will be a question, and that question is called information transfer. Okay, so from the passage you have to read the passage first, and then we'll ask you to transform, or transfer the information from the passage, and that will be guided by a flow chart. So repeating again, flow chart. Okay, so first read about the passage, that Valentina Tereshkova is a great woman. Okay, and she mainly her early life was not so easy, because she was born in Central Russia, and then there was something about her educational life, an introduction of her parents. That is, Valentina's father was a tractor driver. Okay, I'm just giving some summary. I'm not going through the whole passage today. His mother was a textile worker. Okay, then Valentina Tereshkova went school in 1945. Okay, and then after a few years, that means in 1953, this woman, that means Valentina Tereshkova, left school. She didn't continue her study with this institutional process, that means school, colleges. After being some while in the school, he left school in 1952, and then what happened? He didn't stop his study. She then what happened? She then joined the distance learning program according to the textbook, and continued her study there. And here is some information. Yes, that is, Valentina Tereshkova was very much interested in skydiving. That means parachuting. That means she was a brave woman. Okay, it's not so easy task to do. So she got training on skydiving, that means jumping from the plane or something others on the air, and just lay down with a parachute. That is called skydiving. All right. Then Valentina Tereshkova, with this skill, was selected as an astronaut for the space mission. And this woman, Valentina Tereshkova, was the first ever woman who went to space. Okay, that's his specialty.
and that's a very daunting or dangerous or difficult task to do. Okay, I'm just having a summary of this passage. Okay, so Valentina Tereshkova went to space by Vostok 6. This is the name of a rocket, and then she was successful to orbit the Earth's orbital 48 times. She also collected some photographs and some other important scientific things for the research, for the further research. Okay, and then recently after that, Valentina Tereshkova was also involved in politics. Okay, and now she is a parliament member of the lower Congress of Russia, and this is about Valentina Tereshkova in brief or summary. Okay, fine. I am just giving you just some knowledge about Unit 1, Lesson 2, a woman, that is about Valentina Tereshkova. Okay, fine. So, my dear students, if this passage is given in the question number 2, there will be a question like this. Listen to me carefully. That is, read the passage, প্যাসেজটি পড়ো, and make a flow chart, একটি flow chart তৈরি করো about Valentina's early life. Okay, this is the topics. So we are now talking about flow chart making. Then if you get this question, what is the question? Let's repeat again. Read the passage and make a flow chart about Valentina Tereshkova's early life. That's the topics according to this passage. All right, now let's have a look. Now we are going through our answer script, and please, you should write the flowchart in such a page where is a full space is available. Okay, that means don't write here from here, write just in a fresh page. Okay, what was my question again? Write a flowchart about Valentina Tereshkova's early life. Nice. Okay, now you'll be given 6 boxes in your question. How many? 6 boxes in your question. All right, and from those 6 boxes, 1 box will be given as a hints. That means there should be some written part. That means this is the first box, and in the question there was written only Valentina Tereshkova. So first box. All right, now my dear students, when you are going to make a flowchart in your exam script, that means answer script, what will happen? You first have to give a headline. Okay, so how? Like this. Look at the board. Answer to question number 2, then start with this heading. And a good presentation will be very much handy for getting a good mark. Okay, now look at this. I have written a flowchart showing Valentina Tereshkova's early life. ঠিক আছে, আমরা এখানে একটি জিনিস বাদ দিয়েছি, সামথিং মিস, সেটা হচ্ছে early life. Sorry, I'm just repeating again, life. All right, so the headline will be a flowchart showing Valentina Tereshkova's early life is given below. So this is the headline. All right, everyone, you have to give this headline for a better presentation. Okay, then our task is we have to put down the boxes of the flowchart in our exam or answer script. All right, then how will we design or how will we place the box? That is important. You can place the box from by vertical process. What do you mean vertical? That means this direction in your answer script. Okay, so I'm now adding some little bit Bangla for your better understanding. Okay, no problem. তাহলে আমরা পরীক্ষায় প্রশ্ন পাবো
কয় নাম্বার প্রশ্নে? 2-এ। কি থাকবে সেখানে? এটি কিন্তু শুধু আমাদের এই যে টার্মের সিলেবাসের জন্যই নয়, এটি যত ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্ররা যারা আছে ফার্স্ট পেপার কোশ্চেন অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে সবার জন্যই আজকের ইনস্ট্রাকশনটা কিন্তু কাজ করবে। নট অনলি ইউ বাট অলসো অল অফ দ্য ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টস। তাহলে ইংলিশ ফর টুডে বই থেকে আমরা তোমাদের সিলেবাসে সামনে যে পরীক্ষা হচ্ছে জানুয়ারির প্রথম দিকে, সেই পরীক্ষাতে আমরা 4টা প্যাসেজ তোমাদেরকে পড়তে বলবো। এই 4টি প্যাসেজ হবে ইউনিট 1-এর 3টা, 1, 2, 3, লেসন 1, 2, 3, এবং ইউনিট 2 থেকে একটা অর্থাৎ লেসন 1। এই 4টি প্যাসেজ কিন্তু তোমরা খুব ভালো করে পড়বে, ঠিক আছে? পড়ার পরে এখন কোশ্চেন স্ট্র্যাটেজিটা আমি দেখাচ্ছি, তাই না? তাহলে এখন আমরা 2 নাম্বার প্রশ্নটা আগে দেখাচ্ছি, তারপর 1 দেখাবো, তারপর সিলেবাসের মধ্যে বাকি যেইগুলো ছিল সেগুলোও কিন্তু আমরা আলোচনা করব। সো আমি কিন্তু বলেছি হাউ উইল ইউ প্লেস দি বক্স, এবং দেখো আমরা পরীক্ষার হলে 6টা বক্স পাবো, ঠিক আছে? এবং সেখানে বলা থাকবে রিড দ্য প্যাসেজ, প্যাসেজটা পড়ো এবং ওই প্যাসেজগুলো থেকে যে কোনো একটা টপিকস দিয়ে, যেমন এখানে টপিকসটা দিয়েছে যে ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভার আর্লি লাইফ সম্পর্কে একটা ফ্লোচার্ট লিখো। আর অবশ্যই পরীক্ষায় তোমাদেরকে 6টা বক্স দেওয়া থাকবে। প্রথম বক্সে কিছু একটা লেখা থাকবে হিন্টস হিসেবে, যেমন এখানে প্রথম বক্সে লিখেছি ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভা। ভেরি নাইস। এখন আমি শুরু করলাম, হেডলাইনটা দেওয়া শেষ। তারপর আমার কাজ হচ্ছে প্লেসমেন্ট অফ বক্স ইন দ্য অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট। আমরা এই যে ফ্লোচার্টের বক্সগুলো দেখতে পাচ্ছ, এখানে আমি 1, 2, 3, 4, 5টি বক্স কিন্তু লিখেছি, তাই না ভাই? তাহলে এই 5টি বক্স আমি লিখেছি, কিন্তু পরীক্ষার হলে একটি বক্স কিন্তু দেওয়া ছিল। আমি ইচ্ছা করলে 6টা বক্সই কিন্তু লিখতে পারি, যেটা দেওয়া আছে সেটা সহ। আবার যদি কেউ মনে করে যে না আমি বক্স লিখবো হচ্ছে 5টা, ঠিক আছে, তখন আমাদের কি করতে হবে? তাতেও কিন্তু আমরা নাম্বার পাবো। তাহলে বক্সগুলো আমরা কিভাবে সাজাবো? প্রথমে বলছি ভার্টিক্যালি, অর্থাৎ উপর থেকে নিচে। এখানে দেখা আমি বক্সগুলো উপর থেকে নিচে কিন্তু সাজিয়েছি। কেউ যদি মনে করো বক্সগুলো আমি বাম থেকে ডানে সাজাবো, তাও হবে, সেটাও আমি একটু পরে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? তাহলে আমি মনে করি উপর থেকে নিচে যদি আমরা ফ্লোচার্টের বক্সগুলোকে সাজাই, তাহলে আমাদের জন্য এটা একটু কমফোর্টেবল হবে, অর্থাৎ আমরা স্পেসটা কিন্তু বেশি পাবো। বুঝে গেছে না? তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো আমার এখানে বোর্ডে একটু স্পেস কম বিধায় আমি কিন্তু ফার্স্ট বক্সটা উপরে লিখি নাই, তবে তোমরা প্রথম বক্স থেকেই লিখবা এবং 6টি বক্স লিখবা। মনে রাখবা ফ্লোচার্টের যে বক্সগুলো আছে সেই বক্সগুলো তোমরা সুন্দর করে স্কেল দিয়ে প্রত্যেকটা বক্স সমানভাবে তোমরা তৈরি করবা, যাতে দেখতে সুন্দর হয়, ঠিক আছে? এটা একটা প্রেজেন্টেশনের ব্যাপার। সব কিছুই মার্কস কিন্তু একটা তোমার খাতার উপস্থাপনার উপরে কিন্তু অনেক ধরনের মার্কস ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে ভাই? তাহলে দেখেন আমরা যখন এই কাজটি করলাম, এই 5টা বক্স কিন্তু আমরা লিখেছি। আমাদের টপিকসটার নাম হলো যে ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভার প্রাথমিক জীবন সংক্রান্ত কিছু তথ্য এই বক্সে দিতে হবে। এবং সেটা কোথায় পাবে? অবশ্যই তোমার যে সিন প্যাসেজটা দেওয়া আছে সেই সিন প্যাসেজ থেকে, আন্দাজে না। তার মানে 2 নাম্বার কোশ্চেনের জন্য শুরুতে একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে, তারপর সেই প্যাসেজের আলোকেই কিন্তু আমরা এগুলো লিখব। এখন আমরা বক্সগুলো সব উপর থেকে নিচে আমরা লিখলাম। আমি তোমাদেরকে আরেকটি কথা বলবো ফর ইয়োর বেটারমেন্ট, সেটি হচ্ছে বক্সের ভিতরের লেখাগুলো তোমরা আগে লিখে ফেলবা এবং তারপরে বক্সটা ফিল আপ করবে। তাহলে কি হবে যে একটা লেখা আসলে কতটুকু বড় হবে সেটা বোঝা যায় না, তাই না? সেই জন্য পরে বক্সটা আমরা তার উপরে এঁকে দিলে সুবিধাটা কি? মনে করো এই যে আমার এই বক্সের মধ্যে দেখো অনেক কিছু লিখতে হয়েছে, দেখা যাচ্ছে এখানে জায়গা বেশি লেগে গেছে, কিন্তু আমি বক্স করছি সেই জায়গায় সেটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় নাই, তাই না? সেজন্য আমরা সবচেয়ে বড় লেখা যেটা হবে, সবচেয়ে বড় সেন্টেন্স বা লাইন যেটা হবে সেইটা অনুসারে বক্সটা আঁকাবো। বাকিগুলো যত ছোটই হোক সবগুলা বক্সের আকৃতি কিন্তু কি থাকবে ভাই? সমান। এখন আসো আমার প্রশ্নের পরবর্তী পার্টটা কি। আমরা এখন বক্সের ভিতরে লিখব কি সম্পর্কে? ভ্যালেন্টিনার আর্লি লাইফ সম্পর্কে। এবং প্রথম বক্সে শুধু বলা আছে ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভা। তাহলে আমি ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভার প্যাসেজ সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন কিন্তু তোমাদেরকে শুরুতে একটু দিয়ে দিছি সেই আলোকে। তাহলে ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভার আর্লি লাইফের ফার্স্টটা হচ্ছে ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভা। এখন দেখো বক্স, প্রত্যেকটা বক্সে তীর চিহ্ন দিবা। অবশ্যই কি দিবা বলো তো? তীর চিহ্ন, ঠিক আছে? অবশ্যই এটা একটা ইন্ডিকেটর দিয়ে একটা বক্স থেকে আরেকটা বক্সকে মার্কিং করে দিতে হবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে প্রত্যেকটা বক্সের পাশে নাম্বারিং করে দিবা 1 2 3 4 5।
যদি 6টা বক্স লিখো তাহলে প্রথমটা 1, এটা 2 হবে, এটা 3 হবে, 4 হবে, 5 হবে, 6 হবে, ঠিক আছে? সেটা সমস্যা নেই, তোমাদের খুশি, দেওয়া আছে সে দিতেও পারো, নাও দিতে পারো। এখন চলে আসা যাক, এই বক্স থেকে বক্সে তীর চিহ্ন দেওয়ার পরে অবশ্যই বক্সের পাশে 1 2 3 4 5 এই নাম্বারিংগুলো কিন্তু করতে হবে। এই জিনিসগুলো না করলে কিন্তু দেখবা তোমাদের পরীক্ষায় কিছু কিছু মার্কস কিন্তু রিডিউস হবে। আমি বোর্ড পরীক্ষক অর্থাৎ বোর্ডের খাতা দেখি এবং নিয়মিতই টিচার ট্রেনার হিসেবে কাজ করি, সেইখানকার ইনস্ট্রাকশনগুলোই কিন্তু তোমাদেরকে এখন আমি বলছি। এখন আসো, আমরা বক্স তৈরি করলাম, তীর চিহ্ন দিলাম, নাম্বারিং করলাম, কোনো সমস্যা নাই। এখন ভিতরে আমরা কি লিখব? মনে রাখবা এই বক্সের মধ্যে ওখান থেকে ইনফরমেশন ট্রান্সফার করে আসছি, তাই না? কিন্তু ভিতরে ইতিহাস লেখা যাবে না। তার মানে একটা জিনিস নিষেধ, পরে আমি এখন বলছি, পরে আবার লিখেও দিচ্ছি, যে মনে রাখবা এই বক্সের প্রত্যেকটা পয়েন্ট হবে শর্ট নোটস। কি বলছি ভাই? শর্ট নোটস। ফাইন। তাহলে শর্ট নোটস বলতে আমরা কি বুঝবো জানো? পূর্ণাঙ্গ বাক্য এই বক্সের ভিতরে লেখা যাবে না। হ্যাঁ, অনেক গাইড বই, মডেল বইতে তোমরা খুলে দেখবে পূর্ণাঙ্গ বাক্য লেখা আছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বাক্য লিখলে সেই ফ্লো চার্টের মার্কস কিন্তু ডিডাক্টেড হয় বা কিছুটা সেখানে সমস্যা হয়। তাহলে আমরা কি করব? এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমরা লিখব শর্ট নোটস আকারে। শর্ট নোটসের আরেকটা নাম দিতে পারি ফ্রেজাল নোটস, ঠিক আছে? অর্থাৎ এখন তাহলে এই বক্সগুলো স্টার্টিংগুলো কিভাবে হবে সেটা বলি। যে আমরা যদি শর্ট নোটস নিতে যাই, সবার আগে আমরা চিন্তা করব অবশ্যই আমরা সাবজেক্ট নিব না। কি নিব না ভাই বলো তো? সাবজেক্ট নিব না। সাবজেক্ট নিলে কিন্তু সেটা একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য হয়ে যাবে, বুঝতে পারছো? কারণ আমরা এখানে পূর্ণাঙ্গ বাক্য লিখতে পারবো না, শর্টকাটে কথাবার্তাগুলো বলতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে দেখো, আমি ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভার পরের অংশে লিখেছি বোর্ন ইন 1937। আমি কিন্তু লিখি নাই ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভা ওয়াজ বোর্ন ইন 1937, ঠিক আছে? তার মানে জাস্ট শর্টকাটে কথাটা আমি বলেছি যে বোর্ন ইন 1937। তারপরে তার আর্লি লাইফের ঘটনাগুলোই তো এখানে লিখতে বলছে। তারপর কি লিখছি? ওয়েন্ট স্কুল ইন 1945। সে 1945 সালে স্কুলে গিয়েছিল। এটাও তার কি একটা বলো তো? আর্লি লাইফের একটা ঘটনা। তারপর কি? সে স্কুলে যাওয়ার পরে আবার লেফট স্কুল ইন 1952। 1952 সালে সে স্কুল ত্যাগ করেছে, ভালো কথা। স্কুল ত্যাগ করার পরে আমি বলেছি সে কিন্তু তার পড়াশোনা থামায় নাই। সে কি করছে? কন্টিনিউড স্টাডি বাই ডিস্টেন্স লার্নিং। অর্থাৎ সে ডিস্টেন্স লার্নিং এর মাধ্যমে তার স্টাডি। ডিস্টেন্স লার্নিং হচ্ছে কি? বাসায় বসে অনলাইনে বা ওয়েব ব্যবহার করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করা যায় বা স্কুল কলেজে পড়াশোনা করা যায়। এখন আমরা আসলে যেটা করছি, এখনকার লার্নিংটা কি হচ্ছে? ডিস্টেন্স লার্নিং, অনলাইনে যেটা হচ্ছে। তবে আমাদের দেশে এটা কিন্তু ফর্মাল কোনো বোর্ড কিছু নাই। তবে অন্যান্য দেশে এই অনলাইন বা তুমি বলো ডিস্টেন্স লার্নিং এর জন্য আলাদা স্কুল কলেজে একটা শাখা থাকে, তারা ডিস্টেন্স লার্নিং স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করে। এবং ওই ধরনের ছাত্ররা আসলে কি হয় জানো? ওইখানেই বাসায় বসেই পড়াশোনা করে, বাসায় বসেই পরীক্ষা দেয়। এভরিথিং ইজ অ্যাট হোম অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড ডিস্টেন্স লার্নিং। যাই হোক, এটা আমরা লিখছি। দেখো, লেফট স্কুল ইন 1952। তারপর আমি লিখেছি কন্টিনিউড স্টাডি বাই ডিস্টেন্স লার্নিং লিখেছি। সর্বশেষ পয়েন্টটা লিখেছি গট ট্রেনিং অন স্কাই ডাইভিং, ঠিক আছে? তাহলে সে স্কাই ডাইভিং মানে আকাশ থেকে জাম্প করা। তোমরা দেখে থাকবে টিভিতে মাঝে মাঝে অনেক উপরে প্লেন থেকে প্যারাশুট দিয়ে লাফ দিচ্ছে। এবং বিশেষ করে যারা এই নভোচারী হয় বা যারা এই ধরনের কমান্ডো ট্রেনিং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেয়, তারা কিন্তু প্যারাশুট দিয়ে এই ধরনের স্কাই ডাইভিংগুলো করে অভ্যস্ত, ঠিক আছে? তাহলে দেখো, আমার পয়েন্টগুলো সবাই একটু খেয়াল করছো, তাই না? তাহলে সেই পয়েন্টগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমি প্রত্যেকটা শর্ট নোটে লিখেছি, কোনোটাতেই সাবজেক্ট দেই নাই, এবং জাস্ট শর্টকাট কথাবার্তা কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, ঠিক আছে? তাহলে যদি এইভাবে আমরা ফ্লো চার্টটা দাঁড়া করাতে পারি, তাহলে আমরা কিন্তু 10-এর মধ্যে 10 পাবো। এখানে নাম্বার কাটার কিন্তু কোনো জায়গা নেই, ঠিক আছে? এখানে 10 মার্কস থাকবে ভাই, বুঝা গেছে? তাহলে দেখো, আমরা যে কোনো প্যাসেজ অর্থাৎ সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টের প্যাসেজ পড়লাম, সেখান থেকে আসলো যে মানুষের সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টগুলো ইনফরমেশন ট্রান্সফার করো। প্রথমটা দেওয়া থাকবে, পরেরগুলো তোমরা এভাবে তৈরি করবা, ঠিক আছে? তাহলে দেখো, আর দুইটা জায়গা আমি তোমাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ফ্লো চার্টের মধ্যে আমরা যে পয়েন্টগুলো লিখছি, সেই পয়েন্টগুলো কিন্তু কি হবে না জানো? সেই পয়েন্টগুলো প্রত্যেকটা পয়েন্টের ফার্স্ট লেটার আমরা বড় হাতের অক্ষরে বা
ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করে দেব, ঠিক আছে? যেমন দেখো আমরা বোর্নের বিটাকে বড় হাতের দিয়েছি, ওয়েন্টের ডাব্লিউটাকে বড় হাতের দিয়েছি, লেফটের এলটাকে বড় হাতে, এভাবে সবগুলাই আমরা কিন্তু স্টার্টিং পয়েন্টটা বড় হাতের দিয়েছি। আর একটা বিষয় খুব ভালোভাবে খেয়াল করবা যে প্রত্যেকটা পয়েন্টের শেষে কোনো ফুল স্টপ বা পাংচুয়েশন মার্ক কিন্তু আমি দেই নাই, কারণ আসলে এই বাক্যগুলো এগুলো কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বাক্য না, এগুলো হচ্ছে ফ্রেজ। পূর্ণাঙ্গ বাক্য হলে পাংচুয়েশন মার্ক তার জন্য জরুরি, কিন্তু ফ্রেজের জন্য পিছনে ফুল স্টপ দেওয়ার কোনো দরকার নেই। এগুলো জাস্ট পয়েন্ট, ইন্ডিভিজুয়াল বক্সের মধ্যে সেটা আছে, সেজন্য অলরেডি সেগুলো কিন্তু পাংচুয়েটেড হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তাহলে দেখো আমি এই পর্যন্ত কি কি বললাম মনে আছে? সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন, আই হ্যাভ টু গেট এ লিটল বিট অ্যাডজাস্টমেন্ট। এখন দেখো ফ্লো চার্টের ক্ষেত্রে আমি কি কি বলেছি সেটা ফার্স্টে একটা জিনিস বলি। তোমরা যদি কোনো ফ্লো চার্ট মন চায় তোমাদের এভাবে হরাইজন্টালি বা পাশাপাশি লিখতে চাও তাও পারো, সেটাও কিন্তু ভুল না। হ্যাঁ, লিখলাম, লেখার পরে দেখা যাচ্ছে একটা খাতায় যদি পাশাপাশি এরকম বক্স লেখা যায়, শেষে গিয়ে অনেক সময় জায়গার সংকুলন হয় না, বুঝে গেছে না? তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করবে জানো? যদি দেখা যাচ্ছে আমরা 4টা বক্স লিখে এই জায়গায় গিয়ে আমাদের আরো 2টা বক্সের শর্ট পড়ে গেছে, তাহলে তোমরা সেটা কিভাবে করবা জানো? পরের বক্সগুলো লেখার সময় এই ডিরেকশনে যাবে। কেমন? নিচে নামতে কোনো দোষ নাই, কিন্তু ডিরেকশনটা হবে এরকম, এরকম না যে এইখান থেকে এসে এইদিকে যাবা। তার মানে এখানে 4টা বক্স শেষ হলো, তারপর আমাদের কি করতে হবে? এই পাশ থেকে শুরু করে আবার নিচে সেই বক্সের ডিরেকশনে কিন্তু যেতে হবে। বুঝা গেছে ভাই? তাহলে এখন আমি কয়েকটা জিনিস তোমাদেরকে ক্লিয়ার করি, ঠিক আছে? So my dear students, short notes, if you want to write short notes, then I have got a little bit discussion before যে আমরা এখানে ছোট ছোট কথা লিখব, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ বাক্য লিখব না। তাহলে শর্ট নোটসগুলো আসলে কিভাবে আমরা স্টার্ট করলে বা আমাদের স্টার্ট করার জন্য সুবিধা হয়, বুঝতে পারছো? সেটা ডিপেন্ড করবে তোমার কোশ্চেনের উপরে, ঠিক আছে? কেমন? যদি কোশ্চেন অনুযায়ী তোমার প্রত্যেকটা শর্ট নোটস ভার্ব দিয়ে স্টার্ট করার ব্যাপার থাকে, ঠিক না? তখন তুমি কতগুলো বিষয় এখানে ফলো করবা, যে আমি শর্ট নোটসগুলো কি দিয়ে শুরু করতে পারি? ভার্বের সাথে আইএনজি দিয়ে, অর্থাৎ জিরান দিয়ে স্টার্ট করতে পারি। আমি শর্ট নোটসগুলো টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম দিয়ে আমি স্টার্ট করতে পারি। আমি কোনো কোনো শর্ট নোটসের ক্ষেত্রে বাই প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে কিন্তু আমি ভাই স্টার্ট করতে পারি। এটা কিন্তু কোশ্চেনের প্রয়োজনে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ঠিক আছে? আমি কিন্তু শর্ট নোটসগুলো কখনো কখনো হ্যাঁ শুধুমাত্র তোমার নাউন দিয়ে অথবা শুধুমাত্র অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে আমরা স্টার্ট করতে পারি, ঠিক আছে? সেটা কিন্তু কোনো প্রবলেম নাই। তার মানে বুঝতে হবে কোশ্চেনটা আমাদের কি দিয়েছে, সেই অনুপাতে আসলে আমরা কি করব, ঠিক আছে? তাহলে এখন দেখো তোমাদেরকে আমি আরেকটা জিনিস একটু বলি, তাহলে আরো পরিষ্কার হতে পারবে। মনে করো তোমার ইউনিট 1 লেসন 2-তে নেলসন ম্যান্ডেলা, অথবা আগের এডিশনের বইগুলোতে লেসন 1-এই কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলা ছিল। এখন তোমাকে কোশ্চেন করলো ফ্লো চার্টে যে নেলসন ম্যান্ডেলার কোয়ালিটিগুলো বা তার গুণাগুণগুলো দিয়ে একটা ফ্লো চার্ট তৈরি করো, ঠিক আছে? তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি আর বক্স আঁকাচ্ছি না, জাস্ট খালি তোমাদেরকে জিনিসটা দেখাচ্ছি। ওকে, তোমরা তো বক্স আঁকবেই। এখন দেখো আমি যদি বলি, প্রথম বক্সে লেখা আছে যে ডিটারমাইন্ড, এটা ফার্স্ট বক্স আমরা পরীক্ষায় পেয়েছি। তাহলে পরের বক্সে নেলসন ম্যান্ডেলা সম্পর্কে
তার গুণাগুণ কোয়ালিটি, আমাদের কোশ্চেনটা কি ছিল ভাই, নেলসন ম্যান্ডেলার কোয়ালিটিগুলো ফ্লো চার্টের বক্সে লিখো। তাহলে প্রথম বক্সে আছে ডিটারমাইন, ঠিক আছে। দ্বিতীয় বক্সে শুধুমাত্র সেই পরের বক্সগুলো থেকে শুধুমাত্র সেই কোয়ালিটিগুলোই কিন্তু আমরা লিখবো। যেমন আমি কি লিখলাম, অনেস্ট, ঠিক আছে। তারপর আমি কি লিখলাম, সে ছিল খুবই তোমার পরিশ্রমী, অর্থাৎ হার্ড ওয়ার্কিং, কথার কথা আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে দেখো এইভাবে নেলসন ম্যান্ডেলার 5টা গুণ আমরা 5টা বক্সে বসাই দিব। দেখো এই জায়গায় কিন্তু ভার্বের আইএনজি দিয়ে স্টার্ট করার কোনো প্রয়োজন পড়ে নাই, ভার্বের পাস্ট ফর্ম দিয়ে স্টার্ট করার কিন্তু কোনো প্রয়োজন পড়ে নাই, তাই না? তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র তার গুণগুলো লিখে দিলেও আমরা হয়তো একটু কনফিউজড হতে পারি যে এইটুকু লিখবো, এটার জন্য 2 নাম্বার করে দিবে না স্যার, এইটুকু লিখলেই তোমার জন্য 2 নাম্বার করে দেবে, ঠিক আছে। আর যদি বেশি ইতিহাস লিখতে যাও, অর্থাৎ লিখলা নেলসন ম্যান্ডেলা ওয়াজ ডিটারমাইন্ড, তাহলে কিন্তু জিনিসটার মান কমে যাবে, নাম্বারও কিন্তু কমে যাবে। আমার কথা কি বুঝতে পারছো? তার মানে একটা ফ্লো চার্ট ভার্ব দিয়ে শুরু হতে পারে, অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে শুরু হতে পারে, নাউন দিয়ে শুরু হতে পারে, সেইটি ডিপেন্ড করবে কিছু, বুঝছো তো, কোশ্চেন কি চাচ্ছে তার উপরে, ঠিক আছে। তাহলে আসো এখন একটা কথা বলি যে ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্টের সাথে একটা বড় বিষয় ইনভলভ আছে, সেটা সিরিয়াল। অর্থাৎ তুমি যখন একটি প্যাসেজ থেকে ইনফরমেশনগুলো এনে এই বক্সের মধ্যে স্থানান্তর করবে, কেমন, সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে দেখতে হবে যে কোন ধরনের ইনস্ট্রাকশন আছে প্রশ্নে, বা আমি কি করতে যাচ্ছি ফ্লো চার্টের ভিতরে, ঠিক আছে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে সিরিয়াল শব্দের অর্থ কি, ক্রম, অর্থাৎ ধারাবাহিকতার ব্যাপারটা আমি বলতেছি, ঠিক আছে। তাহলে দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি এখানে কয়েকটা বিষয় বলি, যেমন ঐতিহাসিক ঘটনা বা ঐতিহাসিক কোনো ট্রুথ বা সত্যগুলোর ক্ষেত্রে, বা কোনো পদ্ধতিগত বিষয়, ঠিক আছে। তারপর যদি আমি বলি স্টোরি, বা সেই ক্ষেত্রে হতে পারে যে কোনো গবেষণার তথ্য, এই ধরনের কিছু দেওয়া হয়, তাহলে আমরা মনে রাখবো সিরিয়াল মেনটেন হবে। তাহলে দেখো কয়েকটা বিষয় আছে, ঐতিহাসিক ঘটনা, কোনো সত্য ঘটনার ক্ষেত্রে, কোনো পদ্ধতিগত বিষয়, মনে করো পরীক্ষাগারে তোমাকে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির একটি প্রসেস লিখতে বললো, কথার কথা আর কি বলতেছি, তাহলে অবশ্যই সেগুলো একটা ধারাবাহিকতা মেনটেন করে কিন্তু লিখতে হবে, ঘটনাবলীগুলো একটা ধারাবাহিকতা মেনটেন করে লিখতে হবে। যেমন একটু আগে আমরা যেটা দেখেছিলাম, ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভার যে আর্লি লাইফ, তুমি আগে বললা যে স্কুল ত্যাগ করছে, লেফট স্কুল, আর পরে বললা যে 1945 সালে স্কুলে গেছে, তাহলে কিন্তু হবে না, ঠিক আছে। তার মানে এখানে কিন্তু সিরিয়ালটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, বুঝা গেছে ভাই? তাহলে আগে যা ঘটছে তা আগের বক্সে বসাতে হবে, পরে যা ঘটছে তা পরের বক্সে বসাতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে এই যে কতগুলো বিষয় তোমাকে বলা হলো, একটা প্যাসেজ আছে যে ফুড অ্যাডাল্টারেশন রিলেটেড, সেখানে এনএফএসএল একটা কি নিয়েছে, একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে যে তারা বাজারে গিয়ে খাবারের ভেজালগুলো তারা শনাক্ত করছে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে তারা কার পরে কি করছে, এই স্টেপটা কিন্তু সিরিয়ালি আমাদেরকে লিখতে হবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে এই ব্যাপারগুলো ছাড়া অন্য যে ধরনের কোশ্চেনগুলো হয় সেগুলোতে কিন্তু সিরিয়াল মেনটেনিংটা কি না, জরুরি না। ফর এক্সাম্পল তোমাকে বলল যে মেক এ ফ্লো চার্ট, তাহলে তোমাকে বলা হলো যে মেক এ ফ্লো চার্ট অ্যাবাউট causes of
তুমি লিখলা মেক এ ফ্লো চার্ট অ্যাবাউট দ্য কজেস অফ রিভার পলিউশন, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের ফ্লো চার্টের টপিকস কি? এখন একটা প্যাসেজ আছে ইউনিট 8-এ, যে সেখানে রিভার পলিউশন বা নদীর দূষণের কি কারণগুলো আমাকে লিখতে বলছে। তো সেইভাবে দেখো আমি এরকম বক্সগুলো তো লিখবই, আমি জাস্ট দেখানোর জন্য 1-2টা লিখতেছি, তোমরা তো ফুল লিখবা, ঠিক আছে। তাহলে দেখো রিভার পলিউশনের অনেকগুলা কারণ, নদী দূষণের অনেকগুলা কারণ সেই প্যাসেজে আছে। যেমন থ্রোয়িং ওয়েস্ট, অর্থাৎ আমরা সেখানে ময়লা আবর্জনা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি, এটা একটা ঘটনা। আর একটা লেখা আছে থ্রোয়িং ট্যানারি, কি ট্যানারি মানে কি চামড়া, হ্যাঁ ট্যানারি ওয়েস্ট, বর্জ্যগুলো ট্যানারি বর্জ্যগুলো আমরা ফেলছি। আর একটা হলো থ্রোয়িং হিউম্যান ওয়েস্ট, এই যে মানুষের পয়ঃনিষ্কাশনের যে বিষয়গুলো আছে আমাদের দেশে, সেগুলোর কারণেও কিন্তু নদীগুলো ড্যামেজ হচ্ছে বা পলিউটেড হচ্ছে। হ্যাঁ, ফর ওয়াটার ভেহিকেলস মানে তোমার পানিতে চালিত যানবাহনগুলোর কারণেও কিন্তু নদী পলিউশন হচ্ছে। তাহলে দেখো যদি বলে 5টা কজ লিখো রিভার পলিউশনের, সেই ক্ষেত্রে দেখো সিরিয়াল মেনটেনটা কি না জরুরি না। এক্ষেত্রে তুমি এটাতে যদি প্যাসেজে হয়তো থ্রোয়িং ওয়েস্টটা আগে আছে, কিন্তু তুমি লিখলা আগে যে ডাম্পিং হিউম্যান ওয়েস্ট, অর্থাৎ হ্যাঁ যে মানুষের বর্জ্য অপসারণ, এটা কিন্তু প্যাসেজ শেষের দিকে ছিল কিন্তু তুমি আগে লিখছো। তাহলে 5টা কারণ আছে নদী দূষণের এই প্যাসেজ থেকে, এগুলো আকাশ থেকে আসবে না, প্যাসেজের ভিতরেই সব পাবা। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এখানে সিরিয়াল উল্টাপাল্টা হলেও কোনো অসুবিধা নাই, 5টা কারণ থাকলেই হইলো 5টা বক্সে, বোঝা গেছে। কিন্তু ঘটনাবলীগুলোর ক্ষেত্রে এটা কিন্তু সিরিয়াল মেনটেন বাধ্যতামূলক। তখন যদি লিখো যে নেলসন ম্যান্ডেলা মারা গেছে, ওটা আগে লিখলা আর তারপর লিখলা নেলসন ম্যান্ডেলা নোবেল পুরস্কার পাইছে, দ্যাট উইল নট বি অ্যাকসেপ্টেড, সেটা কিন্তু আমরা গ্রহণ করব না, কারণ ওইগুলোর ক্ষেত্রে সিরিয়াল মেনটেনটা জরুরি। একইভাবে আমি একটু আগে বললাম না, নেলসন ম্যান্ডেলার কোয়ালিটিগুলো তুমি লিখো, তার গুণাগুণগুলো লিখতেও কিন্তু কোনো সিরিয়ালের দরকার নাই, 5টা গুণ থাকলেই হলো যে কোনো বক্সে, সেইখানে কিন্তু তোমাকে মার্কস দেওয়া হবে, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে দেখো আমরা একটা ফ্লো চার্ট করতে গিয়ে আসলে কি করতেছি সেটা আবার আমি একটু সামারাইজ করে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তাহলে সবাই এখন মনোযোগ দিয়ে শুনো। তাহলে একটি ফ্লো চার্ট মানে ইনফরমেশন ট্রান্সফার, পরীক্ষার 2 নাম্বার প্রশ্নে এটা থাকবে। 2 নাম্বার প্রশ্নে যথারীতি একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে, সেই প্যাসেজের উপরে লেখা থাকবে রিড দ্য প্যাসেজ অ্যান্ড মেক এ ফ্লো চার্ট শোয়িং, একটা টপিকস দিয়ে দিবে সেটি, এবং তারপরে তুমি কি করবা, পরীক্ষার খাতা একটা ফ্রেশ পাতা পুরোটাই যাতে ফাঁকা থাকে, সেখানে অ্যান্সার টু দি কোশ্চেন নাম্বার 2 লিখে তুমি একটা হেডলাইন দিবা, এ ফ্লো চার্ট শোয়িং এ ইজ গিভেন বিলো, মানে টপিকসটা যেটা আসে ওখানে সেটা। তারপরে 5টি বক্স লিখবা, উপর থেকে নিচেও লিখতে পারো, বাম থেকে ডানেও লিখতে পারো, ইচ্ছা সেই 5টি বক্সের প্রত্যেকটির সাথে তীর চিহ্ন দিয়ে তোমরা অ্যাড করবা, অর্থাৎ ফ্লোটা দেখানোর জন্য। এবং অবশ্যই প্রত্যেকটা বক্সের পাশে নাম্বারিং করে দিতে হবে কিন্তু। এবং আরেকটি কথা, এখন বক্সের ভিতরের পয়েন্টগুলো পূর্ণাঙ্গ বাক্য না লিখে ফ্রেজাল ফর্ম বা শর্ট ফর্ম আমরা সেখানে লিখব, এবং সেটা ডিপেন্ড করবে আমার কোশ্চেনটা কি আসছে তার উপরে। দেখা যাচ্ছে কখনো ভার্বের আইএনজি দিয়েও আমরা স্টার্ট করতে পাচ্ছি, 2+ বেস ফর্ম দিয়েও স্টার্ট করতে পাচ্ছি, কখনো কখনো ভার্বে পাস্ট ফর্ম দিয়েও স্টার্ট করতে পাচ্ছি। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে শুধু একটা শব্দও কিন্তু শর্ট নোটস হয়, যেমন নেলসন ম্যান্ডেলার গুণ বলছিলাম অনেস্ট, একটা পয়েন্ট একটা ইয়েতে অনেস্ট লিখলা, ওইটার জন্য 2 নাম্বার, একটাতে লিখলা হার্ড ওয়ার্কিং, ওইটার জন্য 2 নাম্বার, একটার মধ্যে লিখলা ডিটারমাইন, সেটার জন্য অর্থাৎ একটা শব্দ দিয়েও কিন্তু কতগুলো হবে, সমস্যা নাই, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বাক্য কিন্তু আমরা লিখতে যাব না। তারপর কথা হচ্ছে ফ্লো চার্টের ভিতরে যে পয়েন্টগুলো আমরা লিখছি তাদের প্রত্যেকটা স্টার্টিং হবে বড় হাতের লেটার বা ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে, এবং সেই পয়েন্টের শেষে কিন্তু আমরা কোনো ফুল স্টপ দিতে যাব না। এবং এই সব কিছু মেনটেন করে আমরা যদি লিখতে পারি তাহলে অবশ্যই এখানে 10 আউট অফ 10 আমরা কিন্তু পাবো, এখানে নাম্বার কাটার কোনো সুযোগ নাই, ঠিক আছে। তাহলে তোমরা কি করবে, এই যে 4টি প্যাসেজ আমরা দিয়েছি, কি কি প্যাসেজ বলছি বলো তো, ইউনিট 1, আচ্ছা আমি ইউনিট লেসন এভাবে লিখি, আমাদের সামনের টার্ম যে এক্সাম আসতেছে সেটার জন্য ইউনিট 1 লেসন 1, 2, 3 এই 3টা, এবং ইউনিট 2 থেকে শুধু লেসন 1, এই 4টি প্যাসেজ আমরা সুন্দর করে পড়বো।
আমাদের কাছে যে মডেল কোশ্চেনই থাকুক বা যে ধরনের সহায়ক বই থাকুক, সেখানে গিয়ে আমরা দেখব ফ্লোচার্টগুলো কি আছে এবং সেগুলো প্র্যাকটিস করব। এবং আজকে যেভাবে দেখালাম ঠিক সেইভাবে পরীক্ষার খাতায় আমরা প্রেজেন্টেশন বা উপস্থাপনাটি করব। তাহলে ভাই এই যে সামনে আমাদের 50 নম্বরের পরীক্ষা হচ্ছে, তার মধ্যে 10 নম্বরের আলোচনা কিন্তু আমি কমপ্লিট করলাম, ঠিক আছে? তাহলে দেখো, এটি শুধু তোমাদের পরীক্ষার জন্যই নয়, যে কোনো ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টের জন্যই, অর্থাৎ যে কোনো ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্টের জন্যই এই কোশ্চেনগুলো জানা বা লেখার প্রসেসগুলো জানা কিন্তু জরুরি, ঠিক আছে না? আচ্ছা, নাইস। তাহলে আমরা 2 নম্বর কোশ্চেনের কিন্তু কথা বলেছি। এখন ভাই চলে আসো কোশ্চেন নাম্বার 1, অর্থাৎ ফার্স্ট কোশ্চেনে কিন্তু আমরা একটি সিন প্যাসেজ পাবো। তার মানে আমাদের এই পরীক্ষায় সিন প্যাসেজ যদি আসে, সেই 4টি প্যাসেজ থেকেই আসবে, ফ্লোচার্টের জন্য, প্রথম কোশ্চেনের জন্য। এখন দেখো, যখন আমরা প্যাসেজগুলো পড়তে যাব, দেখবা প্যাসেজগুলো কিন্তু কনসিডারেবলি একটু বড়, তাই না? অনেকগুলো প্যাসেজ অনেক বড় বড়, কিন্তু আমাদের পরীক্ষার কোশ্চেনে একেবারে ফুল প্যাসেজটাই আসবে তা কিন্তু না। হয়তো প্রশ্ন করার সময় প্যাসেজগুলো শর্ট করে দেওয়া হয় সাধারণত, তোমরা বোর্ড কোশ্চেনগুলো দেখলেও সেটা বুঝতে পারবা। তাহলে 1 নাম্বার কোশ্চেনের জন্য একটা কি থাকবে ভাই? সিন প্যাসেজ। তাহলে সেই প্যাসেজের আলোকে এ বি দিয়ে 2টা কাজ করতে হবে। এতে আমাদের যে জিনিসটা থাকবে সেটা হচ্ছে এমসিকিউ, এবং এখানে কি থাকবে? 5 মার্কস থাকবে। কেমন? তাহলে এখন ভাই এই যে এমসিকিউ কোশ্চেনে থাকবে 5 মার্কস, আই বিলিভ যে এই ধরনের কাজগুলো কিন্তু তোমরা এসএসসি লেভেলেও কিন্তু করেছো, কাজে এই জিনিসটা খুব একটা তোমাদের জন্য কিন্তু নতুন নয়, তাই না? তাহলে আমরা যদি বলি এমসিকিউ এ যে 5 থাকবে, মনে করো তুমি একটা প্যাসেজ পড়লা নেলসন ম্যান্ডেলা, তাহলে এমসিকিউ এর 5টা কোশ্চেন কিরকম থাকবে? প্রথমত আমি বলি যে ওই দেখবা তোমরা 5টি প্রশ্নের মধ্যে বেশিরভাগই থাকবে ওয়ার্ড ভিত্তিক, অর্থাৎ এই ওয়ার্ডের অর্থ কি বা তার সিনোনিম কি, 4টা অপশন থাকবে, সেই অপশন থেকে তোমরা সঠিক অ্যান্সারটা বের করবা। এখন দেখো, যখন তোমরা অ্যান্সারটা লিখবা, বুঝছো, সেই ক্ষেত্রে তোমাদের প্রেজেন্টেশন আগে থেকেও তোমরা এইভাবে আমি জানি, তারপরে একটু বলি, সেটা হচ্ছে অ্যান্সার টু কোশ্চেন নাম্বার 1 এবং ব্র্যাকেটে লিখবা এ, কারণ এটা 1 এর এ তে থাকবে, ঠিক আছে? তারপর তোমরা দেখবা ওই এমসিকিউ এর পাশে নাম্বারিং করা থাকবে এরকম 1 2 3 4 5 এই ধরনের। এবং এই 5টা কোশ্চেন তোমরা কি করবা? উত্তর করার সময় এভাবে উপর থেকে নিচে, অর্থাৎ ভার্টিক্যালি এটাকে কি করবা? তোমরা সাজাবে, এবং তার পাশে শুধু অ্যান্সারগুলো লিখবা, অর্থাৎ ওয়ার্ড ভিত্তিক থাকলে কোনটা সঠিক, শুধু উত্তরগুলো আমরা লিখে দিব। আবার অনেকে দেখি এইভাবে সাজায়, হ্যাঁ, এই অর্থাৎ এইভাবে সাজায় লেখে, এটি কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড না। আসলে বোর্ড পরীক্ষায় এগুলোতে নাম্বার কাটা হয় না, কিন্তু পাশাপাশি লিখলে টিচারদের খাতা দেখতে অসুবিধা হয়। আর যদি টিচারদেরকে অসুবিধা করো, তাহলে অবশ্যই তোমার অন্যান্য জায়গায় কিন্তু এটার ইফেক্ট পড়ে। সেজন্য তুমি অবশ্যই জিনিসগুলো এমনভাবে অ্যারেঞ্জ করবা, এমনভাবে প্রেজেন্ট করবা, যাতে টিচাররা এই খাতাগুলো দেখতে তাদের কমফোর্টেবল ফিল হয়, এবং তোমরা তখন সেই ক্ষেত্রে টিচারদের একটা ভালো ইমপ্রেশন উইন করতে পারবা, এবং সেই ক্ষেত্রে তোমার মার্কসটা বেশি আসবে, ঠিক আছে? তাহলে এখন দেখো, এমসিকিউ এর জন্য যেটা হবে, ওয়ার্ড ভিত্তিক কোশ্চেন হতে পারে, তার সিনোনিম চাইতে পারে, ওটার অর্থ কি এরকম চাইতে পারে, কখনো কখনো ইনফরমেটিভ কোশ্চেনও হতে পারে, যে আমি বললাম যে ভ্যালেন্টিনাস ফাদার ওয়াজ ড্যাশ, ঠিক আছে? এই ড্যাশে 4টা অপশন দিলাম, সে ছিল একজন মেকানিক, এ নাম্বারে দিলাম, বি নাম্বারে দিলাম ট্রাক্টর ড্রাইভার, সি নাম্বারে দিলাম মনে করো টেক্সটাইল ওয়ার্কার, ঠিক আছে? তাহলে প্যাসেজ থেকেই তো তুমি এই ইনফরমেশনটা পাচ্ছ যে ভ্যালেন্টিনা রেসকোভার ফাদার ওয়াজ এ ট্রাক্টর ড্রাইভার, ঠিক আছে? তাহলে এইটা হচ্ছে ইনফরমেটিভ টাইপ কোশ্চেন। অনেক সময় তোমাদের এখানে ট্রু ফলস রিলেটেড কোশ্চেন থাকতে পারে, অর্থাৎ 4টা অপশন দিয়ে বললো এই অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্যাসেজ এখানে কোন বাক্যটি ট্রু বা কোনটা সত্যি, ঠিক আছে, অথবা কোনটা সত্যি না। তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই প্যাসেজ থেকে বের করে সেটা তোমাকে উত্তর করতে হবে। তাহলে এমসিকিউতে কয় ধরনের কোশ্চেন পাচ্ছি আমরা ভাই? একটা হলো ওয়ার্ড বেসড আর সিনোনিম অ্যান্টোনিম টাইপ, একটা পাচ্ছি আমরা ইনফরমেশন বেসড, আর একটা পাচ্ছি ট্রু ফল বেসিস কোশ্চেন, ঠিক আছে? তাহলে এইখানে নাম্বার থাকছে কত? 5। অলরেডি ফ্লো চার্ট আমরা দেখেছি কত? 10। এখন দেখো,
1 নাম্বার কোশ্চেনের বি। সরি, অ্যান্সার টু দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স, এগুলো এসএসসিতেও তোমাদের ছিল। তার মানে 1 নাম্বার প্যাসেজের আলোকে প্রথমে থাকছিল এমসিকিউ, আর এখন বি নাম্বার অপশনে থাকবে কি, অ্যান্সারিং কোশ্চেন। এই অ্যান্সারিং কোশ্চেনের জন্য তোমাদেরকে 5টি কোশ্চেন দেওয়া হবে, সেই কোশ্চেনের সঠিক উত্তরগুলো তোমাদেরকে খাতায় লিখতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে দেখো এখন এই অ্যান্সারিং কোশ্চেনগুলোর মধ্যে কি ধরনের কোশ্চেন থাকবে। আমি 1 নাম্বার লিখলাম, সেটা হচ্ছে ইয়েস নো কোশ্চেন। 2 নাম্বারে আমি লিখতেছি WH কোশ্চেন। 3 নাম্বারে আমি লিখতেছি এক্সপ্লেনেটরি অথবা ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন্স, ঠিক আছে? শর্টকাটে কোশ্চেন্সটা লিখলাম। তাহলে ভাই দেখো, আমরা ওই যে অ্যান্সারিং কোশ্চেনে 5টা প্রবলেম পাবো, এই জায়গায় পরীক্ষার খাতায় সবচেয়ে বেশি ডিজাস্টার দেখা যায়, ঠিক আছে? তোমরা দেখা যায় যে এই জায়গায় যা খুশি তাই একটা উত্তর করে চলে আসো, ঠিক আছে? তাহলে দেখো, আমরা এখানে লিখলাম এই যে কয়েক ধরনের কোশ্চেন আমি লিখেছি, তাদের একটা করে স্যাম্পল, এবং কোন কোন জায়গাগুলো তোমরা খেয়াল করবা সেটা আমি তোমাদেরকে একটু বুঝাই দিই, ঠিক আছে? তাহলে মনে করো এ নাম্বারে একটি কোশ্চেন এসেছে, সবাই খেয়াল করো। সেটি হলো এরকম যে তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, বলা হয়েছে ডু ইউ থিঙ্ক নেলসন ম্যান্ডেলা ওয়াজ এগেইনস্ট রাইস ডিসক্রিমিনেশন? হ্যাঁ, তাহলে প্রশ্নটা হলো, তুমি কি মনে করো যে নেলসন ম্যান্ডেলা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে ছিল? তাহলে কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম। তাহলে যে কোনো কোশ্চেন যখন অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে স্টার্ট হবে, বলো তো অক্সিলারি ভার্ব কারা? ডু, ডাজ, ডিড, 3টা বললাম। এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার, তাই না? তারপর হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, এগুলো সব অক্সিলারি আমরা জানি। এছাড়াও বিশেষ কিছু অক্সিলারি আছে, যেমন ক্যান, কুড, মেই, মাইট, শ্যাল, শুড, এগুলো সব কি বলতো? মোডালস। তাহলে মোডালগুলো কিন্তু কোশ্চেন স্ট্র্যাটেজিতে কিন্তু আসবে। তাহলে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে স্টার্টিং যেই কোশ্চেনই পাবা সেটা হবে ইয়েস নো কোশ্চেন, ঠিক আছে? তাহলে ইয়েস নো কোশ্চেন পেলেই বুঝবা সেখানে তুমি যদি মনে করো কাজটা তোমার ঠিক হয়েছে দিবা ইয়েস, যদি মনে করো যে না ঠিক হয় নাই তাহলে কি দিচ্ছ? নো। তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো, ডু ইউ থিঙ্ক নেলসন ম্যান্ডেলা ওয়াজ এগেইনস্ট রেস ডিসক্রিমিনেশন, তুমি কি মনে করো? আচ্ছা, পরীক্ষায় অ্যান্সার করার সময় কখনো তোমরা লিখবা না আই থিঙ্ক। কি লিখবা না? আই থিঙ্ক। অর্থাৎ যদিও তোমাকে বলছে ডু ইউ থিঙ্ক, কিন্তু তুমি লিখবা না কিন্তু এই কথা যে আই থিঙ্ক, দিস ইজ অড লুকিং, ঠিক আছে? তার মানে এটাও লিখবা না যে উই থিঙ্ক। এইভাবে কখনো এই ধরনের ইয়েস নো কোশ্চেনের অ্যান্সার কিন্তু তুমি শুরু করবে না, কেমন? তাহলে এই কোশ্চেন যখন অ্যান্সার দিতে যাবে তখন তুমি ইয়েস লিখবা। কি লিখলা? ইয়েস। অর্থাৎ হ্যাঁ, তুমি মনে করো এটা যে সে এগেনস্টে ছিল, ইয়েস। ইয়েস লিখে একটা কি দিবে ভাই? কমা দিবে।
দেওয়ার পরে এই কোশ্চেন থেকে বাকি তথ্যটা ফুল উঠাই দিবা। যেমন এখানে আমরা ইউ থিঙ্ক বাদ দিয়ে এইটুকু আমরা উঠাই দিব। তাহলে দেখো আমরা বলতেছি ইয়েস নেলসন ম্যান্ডেলা ওয়াজ এগেইনস্ট, এই যে এই লাইনটা মানে নেলসন ম্যান্ডেলা থেকে ডিসক্রিমিনেশন পুরোটা এখানে উঠাই দিয়ে লাস্টে ফুল স্টপ দিবা, ঠিক আছে? তাহলে কি দাঁড়ালো? ইয়েস নেলসন ম্যান্ডেলা ওয়াজ এগেইনস্ট রেস ডিসক্রিমিনেশন, শেষ। শুধু ইয়েস লিখে দিয়ে শোনা, ইয়েস এর পাশে এই কমেন্টটাও যাতে কিন্তু ইয়েস লিখে কমা দিবা, পাশের কমেন্টটা তুমি প্রশ্ন থেকেই কিন্তু উত্তর পাচ্ছ, শুধু শুধু প্যাসেজে গিয়ে হ্যাজলিং করার কিন্তু কোনো দরকার নাই, বোঝা গেছে? তাইলে যদি কোনো একটা এমন কিছু আছে যে না তুমি তার সাথে একমত না, তখন তুমি নো লিখে পাশে ওইটা লিখে দিবা, বুঝতে পারছো? তাহলে অক্সিলারি ভার্ব স্টার্টিং কোশ্চেনগুলো হচ্ছে ইয়েস নো কোশ্চেন। এই ধরনের ইয়েস নো কোশ্চেন কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে। কাজেই আমরা একটা এক্সাম্পল দেখালাম। তাহলে সেকেন্ড কথা যেটা আমি বলতে যাব সেটি হলো 2 নম্বরে বললাম why did তাহলে এখন আমি বলবো হোয়াই ডিড ভ্যালেন্টিনা সিলেক্ট অ্যাজ এ স্পেসম্যান। তাহলে এই কোশ্চেনটা কি বলতো? WH কোশ্চেন, তাই না ভাই? আমি তোমাদের পরে 9 তারিখে পরীক্ষার আগে আবার আর একটি ক্লাস পড়বে, সেই ক্লাসে তোমাদেরকে WH ওয়ার্ড অ্যান্সার করার কতগুলো টেকনিক শিখিয়ে দিব। আজকে জাস্ট আমরা শো অফ করতেছি, অর্থাৎ তোমাদের চেনাচ্ছি যে তোমাদের কাজগুলো কি হবে। তাহলে দেখো WH কোশ্চেন দিয়ে যদি প্রশ্ন হয়, সবসময় উত্তরটা তোমরা খোঁজার চেষ্টা করবে কোথায় জানো? প্যাসেজ ওই কোশ্চেনের ভিতরে। তার মানে উত্তরটা কোশ্চেন থেকে স্টার্ট করলে সুবিধা হবে। তাহলে WH ওয়ার্ড দিয়ে যখন কোশ্চেন হবে, তোমরা কিন্তু এই কোশ্চেনের মধ্যে সাবজেক্ট কোনটা সেটাকে আগে সিলেক্ট করবা। সাবজেক্টটা আসলে কে বলো তো? ভ্যালেন্টিনা, ঠিক আছে? তাহলে উত্তরের সময় তোমরা শুরুতে কি লিখবা বলো তো? ভ্যালেন্টিনা। হ্যাঁ, এখন ভ্যালেন্টিনার থেকে বাকি সব কিছু টান দিয়ে বসাই দিবা, সহজ বুদ্ধি এটা। তাহলে ভ্যালেন্টিনা ওয়াজ। এখন তোমাদের কাছে একটা জরুরি জিনিস বলি, যদি কোনো WH ওয়ার্ডে কি আসছে দেখো তো ডিড, তখনই বুঝে যেতে হবে যে এটার অ্যান্সারটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, ঠিক আছে? তার মানে ডিড থাকার সময় কিন্তু মেইন ভার্বের সাথে কোনো কিছু যোগ হয় না, সেটা কিন্তু বেস ফর্মে থাকে। কিন্তু যখন তুমি আবার এটাকে অ্যান্সারিং স্টাইলে নিয়ে আসবা, তখন মনে রাখবা সেই সিলেক্টের সাথে কষ্ট করে একটা ইডি লাগাই দিতে হবে, কারণ তখন আর ডিড থাকছে না। নর্মাল ডিড আউট হয়ে যাওয়া মানেই মেইন ভার্বটা পাস্ট ফর্ম হয়ে যাবে। আমি তোমাদের অনেক ভালো স্টুডেন্টদেরও পরীক্ষার খাতায় দেখেছি এই সিলেক্টের সাথে ইডা তোমাদের অনেক সময় আনতে মনে থাকে না, ঠিক আছে? তাহলে এখন আমরা আনলাম যে ভ্যালেন্টিনা ওয়াজ সিলেক্টেড এ স্পেসম্যান। এইটুকু কিন্তু প্রশ্ন থেকে আনছি না ভাই, সব ক্ষেত্রে তোমরা এরকম চেষ্টা করবা। এখন দেখো আমাদের WH ওয়ার্ড কোনটা বলো তো? হোয়াই। তাহলে আমি বলেছি পরের ক্লাসে আমি সব WH ওয়ার্ড কোশ্চেন অ্যান্সারিং এর একটা সহজ টেকনিক দিব, আজকে জাস্ট কোশ্চেনটা দেখাচ্ছি। তাহলে হোয়াই মানে কি? কারণ। এবং এটা রুল পাবে পরের ক্লাসে, আমি তোমাদের কিছু সুন্দর নিয়ম শিখাই দিব, জীবনেও আর তখন ভুল হবে না। তাহলে দেখো এই হোয়াই মানে কারণটা জিজ্ঞেস করছে। যদি হোয়াই দিয়ে কোনো কোশ্চেন হয়, আমি সেদিনকার নিয়মে সবগুলো আলোচনা করব, তবে আজকে একটু এটা দেখাই দিচ্ছি যে হোয়াই দিয়ে যখন স্টার্ট হবে, পরের অ্যান্সারটার জন্য মাঝখানে আমরা কি দিব? বিকজ। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফর, টু এগুলা দিয়েও করা যাবে, ফর প্লাস আইএনজি বা টু প্লাস বেস ফর্ম দেবো, সেটা কোশ্চেনের ডিফারেন্সে, এবং সেই ডিটেলসগুলো ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব পরীক্ষার আগেই, যাতে তোমরা এবারের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বারটা তোমরা গ্যাদার করতে পারো, কেমন? তাহলে দেখো ভ্যালেন্টিনা ওয়াজ সিলেক্টেড স্পেসম্যান বিকজ শি, এইবার কারণটা ওই তোমার শি ওয়াজ প্যাসেজ থেকে নিবা,
শি ওয়াজ এক্সপার্ট ইন স্কাই ডাইভিং। তাহলে দেখো এই স্কাই ডাইভিংয়ে সে এক্সপার্ট ছিল, এটা আরও অনেক কারণ আছে, তবে এই কারণটা হচ্ছে মুখ্য, যে সে স্কাই ডাইভিং এক্সপার্ট ছিল, সেজন্য তাকে সিলেক্ট করা হয়েছে। তাহলে এরকম হোয়াই দিয়ে WH কোশ্চেন থাকলে কিভাবে কোশ্চেন সাজাবা, হোয়াট দিয়ে থাকলে কিভাবে সাজাবা, হোয়াট দিয়ে থাকলে কিভাবে সাজাবা, হাউ দিয়ে থাকলে কিভাবে সাজাবা, এবং ভিতরে কোন ধরনের গ্রামাটিক্যাল ব্যাপারগুলোতে একটু দৃষ্টিপাত করতে হবে। যেমন এখানে একটা দেখাইছিলাম সিলেক্টেড জায়গা, হ্যাঁ, তো সে যেমন ডু ডাস থাকলে আবার এস বাই এর যোগ করার বিষয় থাকে, এই সব সহ আবার পরের ক্লাসে কিন্তু শুধুমাত্র অ্যান্সারিং কোশ্চেনের উপর আমি একটি ক্লাস নিব। কারণ পরীক্ষার খাতায় ইতিহাসে বা তোমাদের নর্মাল ট্রেন্ড অনুযায়ী দেখা গেছে যে এই জায়গাগুলোতেই তোমরা সবচেয়ে বেশি ভুল করো। অ্যান্সারিং কোশ্চেনটাতে ফুল মার্কস পাওয়ার মানুষ খুবই কম, এবং আমরা যা খুশি তাই একটা লিখে আসি, কিন্তু তার সাবজেক্ট নাই, গ্রামার নাই, ভার্ব নাই, অরিজিনালিটি নাই, সেজন্য কিন্তু ভুল হয়ে যায়। তবে আমি বিশ্বাস করি যে পরে যদি WH ওয়ার্ডের কোশ্চেনের ক্লাসটা আবার করো, আমি বিশ্বাস করি আর কখনোই এই ধরনের কোশ্চেন ভুল হবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে দেখো আমরা দুই ধরনের কোশ্চেনের স্টাইল তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, ঠিক আছে? একটা দেখলা ইয়েস নো কোশ্চেন, আর একটা দেখলাম কি বলতো ভাই, WH কোশ্চেন। এখন যদি আমি তোমাদেরকে বলি আরেকটা ব্যাপার কিন্তু ওখানে ছিল, সেটি হচ্ছে এক্সপ্লেনেটরি কোশ্চেন, ঠিক আছে? তাহলে দেখো এক্সপ্লেনেটরি কোশ্চেন একটা উদাহরণ দিই। একটা কোটেশনের মধ্যে আমি লিখলাম আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। এটা লিখে আমি লিখেছি এক্সপ্লেইন ইট ইন টু, এইভাবে সংখ্যাগতভাবে লিখি 2 or 3 সেন্টেন্সেস। তাহলে দেখো কোশ্চেনের একটা স্টাইল, একটা কোটেশনের মধ্যে প্যাসেজ থেকে একটা লাইন উঠাই দিছে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। দ্য হিস্টোরিক 7 বার্ড স্পিচের মধ্যে এটা একটা আছে, এবং এটা কোটেশনের মধ্যে রেখে পরে তারা বলছে এক্সপ্লেইন ইট ইন 2 or 3 সেন্টেন্সেস। এভাবে বলতে পারতো ডিসক্রাইব ইট ইন 2 or 3 সেন্টেন্সেস। যদি পিছনে 2 or 3 সেন্টেন্সেস লেখা নাও থাকে, তাও যদি শুধু ডিসক্রাইব থাকে বা শুধু এক্সপ্লেইন থাকে, তাও আমাদেরকে মনে করতে হবে 2 থেকে 3 সেন্টেন্সের মধ্যে আমাদের জিনিসটা শেষ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে কিন্তু ইয়েস নো আর WH কোশ্চেনের মতো এটাকে আমরা ডিল করব না। আমরা তখন নিজের মতো করে 2টা বা 3টা সেন্টেন্স লিখব যে এই কথাটার এক্সপ্লেনেশনের ব্যাখ্যা কি, যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়াজ দ্য পায়োনিয়ার, আমি জাস্ট একটু বলতেছি, অফ দ্য লিবারেশন অফ বাংলাদেশ, ফুল স্টপ, একটা বাক্য শেষ। সেন্টেন্স মানে কিন্তু লাইন না, সেন্টেন্স মানে কি ভাই, এক একটা ফুল স্টপ। তারপর বললাম হি স্যাক্রিফাইসড হিজ হোল লাইফ ফর দ্য লিবারেশন অফ বেঙ্গলি পিপল, ফুল স্টপ দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তারপর লিখলাম যে হি ডিডেন্ট, হ্যাঁ, হি ডিডেন্ট সার্চ ফর, অথবা হি ডিডেন্ট হ্যাভ এ উইশ ফর বিইং এ প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ, ঠিক আছে? তাহলে এই কথাগুলোর মধ্যে কি চলে আসলো, যে আমি প্রাইম মিনিস্টার্সের অফিস চাই না। কারণগুলো কি? কারণ হচ্ছে সে কিন্তু নিজের জন্য লড়াই করে নাই, নিজের ক্ষমতার জন্য লড়াই করে নাই, সে কিন্তু লড়াই করেছে আমাদের দেশের আপামর লোকের স্বাধীনতার জন্য, ঠিক আছে? এবং এই 3টা জিনিস বলার ফলে এই জিনিসটা দেখো, এই টপিকসটা কিন্তু আমাদেরকে এক্সপ্লেইন করা হয়ে গেল, ঠিক আছে? বা আমরা এক্সপ্লেইন করতে পারলাম। তাহলে দেখো এই ধরনের কোশ্চেনের জন্য মোর অ্যান্ড মোর প্র্যাকটিসও কিন্তু প্রয়োজন, এবং তোমরা যে কোনো মডেল কোশ্চেনের বই যেটি তোমাদের কাছে আছে, দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার, বোর্ড কোশ্চেনগুলো দেখবা পিছনের, সেখানকার কোশ্চেনগুলোতেও কিন্তু এই ধরনের কথাগুলো আছে, সেইগুলো দেখে
উত্তরগুলো বাসায় একটু নিজে লেখার চেষ্টা করবে। মনে রাখবে পরীক্ষার হলে গিয়ে ডাইরেক্ট প্র্যাকটিস করলে সেখানে অবশ্যই কিছু না কিছু ভুলে যাবে। তাই ভাই তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট, ইংলিশটা তোমরা অবশ্যই আগে প্র্যাকটিস করবা, তারপর পরীক্ষা দিবা, ঠিক আছে? তাহলে দেখা গেল যে আমরা এ নাম্বার, অর্থাৎ এই যে আমাদের পরীক্ষাটা আসতেছে সেটাতে টোটাল কয়টা প্যাসেজ পাচ্ছি? 2টা। একটা প্যাসেজ যেটা প্রথম প্যাসেজ সেটা অধীনে থাকবে এমসিকিউ এবং অ্যান্সারিং কোশ্চেন, এবং দ্বিতীয় প্যাসেজটা দেওয়া হবে ফ্লো চার্টের জন্য, ঠিক আছে? এবং সেই ফ্লো চার্টগুলো তোমরা যে কোনো মডেল কোশ্চেন দেখবা যে ওই প্যাসেজের সাথে রিলেটেড কি কি ফ্লো চার্ট আসে। এখন মডেলের উত্তরে যদি ফ্লো চার্টের ভিতরে অনেক বড় বড় ইতিহাস লেখা থাকে তোমরা ওইটাকে অ্যাকসেপ্ট করবা না, শর্ট ফর্মে এই অ্যান্সারগুলো কিন্তু তোমরা দিবা যেভাবে আমি দেখিয়েছি ঠিক সেভাবে, ঠিক আছে? তাহলে দেখো আমাদের সামনের টার্ম 1 পরীক্ষা যেটা হয়তো জানুয়ারির 9 থেকে শুরু হতে যাচ্ছে, সেই পরীক্ষা তোমরা অলরেডি ফ্লো চার্টে 10 আর এখানে এমসিকিউতে 5, অ্যান্সারিং কোশ্চেনে 10, তাহলে 5 10 15 এবং 10 মিলে 25 নাম্বারের কাজ কিন্তু এখানে হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আমি জাস্ট আজকে কিন্তু সিলেবাসটা ডিসকাশন করে দিচ্ছি, যদিও সেটি তোমরা রিটেন ফর্মে কিন্তু পেয়েছো, ঠিক আছে? তাহলে দেখো আমরা আসলে পরীক্ষা দিয়ে অনেক সময় চিন্তা করি, হায় হায়, বাসায় এসে বলি আমি 100তে 100 পেয়ে ফেল, 100 নাম্বার অ্যান্সার করে আসছি ফুল। বিশেষ করে ইংলিশ পরীক্ষা দিয়ে আরও খুশি হও যে খুব দারুণ পরীক্ষা হয়েছে, কিন্তু যখন খাতা দেয় তখন দেখা যাচ্ছে তোমরা নাম্বার পাচ্ছ, দিছো 100 নাম্বারের অ্যান্সার, দিয়ে রাখছে তোমাকে 40। তখন তুমি বাড়িতে কয় স্যারটা খুব পচা, নাম্বার দেয় না, প্রাইভেট না পড়লে নাম্বার দেয় না, বা এমনিই দেয় না, স্যারটা পচা। এখন দেখো তুমি যদি বিবেকবান ভাবে তোমার নিজের খাতাটা নিজেই দেখতা, তাহলে তুমি 100-র মধ্যে নিজেকে 30 দিতা, তাহলে স্যার কিন্তু তোমাকে 10 নাম্বার বেশি দিয়েছে। তাহলে এখন বলো স্যার কি আসলে পচা? না, তোমাদের খাতার ভিতরে অবস্থাগুলো আসলে এরকম থাকে, এবং এটা তোমাদের দোষ না। যেহেতু স্পেশালি তোমরা আমাদের কলেজে সায়েন্সের ছাত্র আছো, দে আর নট কোয়াইট সিরিয়াস ইন ইংলিশ, দে জাস্ট গো থ্রু বিফোর দ্য এক্সাম নাইট। পরীক্ষার আগে একটু পড়বে, পরীক্ষার হলে গিয়ে প্র্যাকটিস করবে, ঠিক আছে? এবং অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষা দেওয়ার আগে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তোমরা একটা প্রশ্নের উত্তর করার আগে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে কোশ্চেনটা কি চেয়েছে সেটা জানা। যদি সেটা না জেনে এমনি অ্যান্সার করো তাহলে সেটা অপ্রাসঙ্গিক হয়, ঠিক আছে? আমার ছোটবেলার একটি গল্প আমি বলি তোমাদের সাথে 3-4 মিনিট। এই গল্পের মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পারবা যে আসলে আমরা কি করি। দেখো আমরা তখন ক্লাস 8-এ পড়ি, বুঝতে পারছো? তো সেখানে একটা রচনা আসছিল ক্লাস 8-এর পরীক্ষায়, সেটার নাম হচ্ছে বাংলার বাঘ। কেমন চিনো তো সবাই বাংলার বাঘকে? শেরে বাংলা ফজলুল হক, তাই না? আল্লাহর রহমতে আমাদের কারোই কমন পড়ে নাই। ক্লাস 8-এর পরীক্ষা, বাংলা 2য় পত্র। তো সবাই হলের মধ্যে, এখন বাংলা রচনা কিছু কিছু বানায় অনেক সময় লেখা যায়, তাই না? 2-4-5 পৃষ্ঠা আমরা বা আমি হয়তো 2.5 পৃষ্ঠা লিখেছিলাম, কিন্তু শেরে বাংলা ফজলুল হক সম্পর্কে যদি এক্স্যাক্টলি না জানি তাহলে আসলে খুব বেশি লেখাও যায় না। তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি, সবার ক্ষেত্রে এরকম কমন হয় যে বাংলা 2য় পত্রের পরীক্ষার পরে সব ছাত্র সবাইকে জিজ্ঞেস করে, মানে আমরা ফ্রেন্ডরা আর কি, সবাইকে জিজ্ঞেস করি বা সবাইকে জিজ্ঞেস করে যে এই তুই রচনা কয় পৃষ্ঠা লিখছিস? কেমন সেটা ফ্যাক্ট না, কয় পৃষ্ঠা। তো তখন ওইভাবে আমরা জাজ করি 20 পৃষ্ঠা 25 পৃষ্ঠা, ওহ দারুণ হয়েছে, ঠিক না? কিন্তু দেখা গেল যে এই যে বাংলার বাঘ আসছে, আমরা কিন্তু 2-3 পৃষ্ঠা বেশি লিখতে পারি নাই। পরীক্ষার হলে বসে আসি, বসে গল্প সল্প করতেছি, কারণ পরীক্ষা শেষ, ওটা তো পারি না। কিন্তু দেখি যে আমার পাশের যে ছেলেটা আমার পাশে সিট পড়ছে, যে আমার ফ্রেন্ড, আরেক ফ্রেন্ড, সে সমানে লিখে যাচ্ছে। তো আই ওয়াজ কোয়াইট সারপ্রাইজড, একটু অবাক হলাম যে আচ্ছা কেমনে, এই কমনই পড়লো না, সে কেমন লিখছে। তো একটু পরে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই কি কতটুকু লিখছো? বলে যে আমি 20 পৃষ্ঠা রচনা লিখে ফেলেছি। আমার তো মাথা গরম হয়, কয় কি 20 পৃষ্ঠা লিখলো কেমনে? আমি বললাম একটু দেখাও। না না, দেখানো যাবে না। ঠিক আছে, অনেক জোর জবরদস্তি করছি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার 2 মিনিট মনে হয় তখন বাকি, সে একটু এইভাবে আমাকে দেখতে দিছে। তো দেখো তার রচনা দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে কি লিখছে, তার একটা লাইন এরকম ছিল যে বাংলার বাঘের 4টি পা। ঠিক আছে, এরকম সে আরো লাইন লিখছে, বাংলার বাঘ সুন্দরবনে থাকে, তার গায়ে দোরা কাটা দাগ, ঠিক আছে, সে মাংস খায়, বড় বড় দাঁত, হ্যাঁ লেজ আছে, সবকিছু। বুঝো তো 20 পৃষ্ঠা রচনা সে কি লিখছে। তাইলে তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো, হ্যাঁ সর্বনাশ, তুমি করছো কি? আসছে তো শেরে বাংলা ফজলুল হক, তুমি লিখছো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, হইলো?
তখনও বলছো হো তাই তো, তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে খাতাটা টেনে নিচ্ছে, নিয়ে কি জানি করলো। যাই হোক, কি করছে আমি বুঝতে পারি নাই। পরে যখন বাংলা দ্বিতীয় পত্রে স্যারের ক্লাসে খাতা দিতে আসে, হেভি রাগি স্যার ওটা ছিল, খুব পিটন দিত। তো খাতা দিতে এসে ওই ছেলেকে প্রথমে ডাকছে, ডেকে এমন মায়ের শুরু করছে। আমরা বললো কি ব্যাপার, হঠাৎ করে একে ডাকে মার শুরু করলো কেন? তাহলে দেখো কারণটা পরে স্যার আমাদেরকে বললো যে আমি যখন বলছি যে এটা শেরে বাংলা ফজলুল হক আসছে, সে তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে খাতাটা নিয়ে পুরা রচনার খালি বাংলার বাক্যগুলো কাটছে, বুঝছো, কেটে সে লিখছে ফজলুল হকের প্রত্যেকটা জায়গায়। তাহলে তার রচনা কিন্তু হরিবল কন্ডিশন হয়ে গেছে। ফজলুল হকের 4টি বা, তার গায়ে দোড়া কাটা দাগ, সে সুন্দরবনে থাকে। আগের অবস্থায় তো টিচার তাও তাকে কিছু নাম্বার দিতে পারতো, নাও ইট ইজ কোয়াইট হরিবল, এখানে কিছুই দেওয়া সম্ভব। তাহলে দেখো এটাকেই বলে কোশ্চেন না বুঝলে কি আমরা কি আনসার করি, অপ্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ সেই অপ্রাসঙ্গিকতা থেকে খাতা ভরায় আসলেও কিন্তু দেখা যায় আমরা সঠিক নাম্বারটা পাই না, ঠিক আছে। সেই জন্য অবশ্যই এই যে আজকে আমি সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করছি, তার কারণ হচ্ছে সামনে তোমরা যে পরীক্ষা দিবা সেখানে যাতে তোমরা কোশ্চেন সম্পর্কে ধারণাগুলো অ্যাটলিস্ট তোমাদের থাকে, ঠিক আছে। ভেরি গুড। তাহলে আমরা 2টা সিন প্যাসেজের উপরে অলরেডি কিন্তু কাজ করে ফেলেছি, ঠিক আছে। তাহলে এখানে চলে গেল 25 নাম্বার, তাই না? এখন আমাদের 3টি গ্রামার থাকবে এখানে, তাই না? একটি আমরা সিলেবাসে দিয়েছি। 3 নাম্বার কোশ্চেনে থাকবে তোমাদের মডিফায়ার। এবং দেখো পরীক্ষার আগে আবার আরেকটি ক্লাস পড়বে মডিফায়ারের, একটা ফিনিশিং ক্লাস আছে। আমি অলরেডি প্রি মডিফায়ার, পোস্ট মডিফায়ার এগুলো পড়েছি। তো ফিনিশিং ক্লাসে গিয়ে আমি তোমাদেরকে এই মডিফায়ার অ্যাপ্লিকেশন করার কিছু প্রসেস আর কিছু বেসিক ডেভেলপমেন্ট, হয়তো 9 তারিখের মধ্যে একদম পুরো বেসিক ডেভেলপমেন্ট আমরা করে ফেলতে পারবো না, দিস এ লং ওয়ে প্রসেস। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে পার্ট অফ স্পিচ থেকে শুরু করে যাবতীয় ইংলিশের যেই গোড়ার জায়গাগুলো নরম আছে সেগুলো শক্ত করতে চাই। বিকজ অফ আমি ইংলিশটা যখন অফলাইন ক্লাস শুরু হবে আমি 2টা ওয়েই পড়াবো, অ্যাডমিশন টেস্টের জন্যও পড়াবো, সেই সাথে ইন্টারমিডিয়েটের জন্য, যাতে পরবর্তীতে গিয়ে তোমাদের খাটনিটা যখন পরে ইউনিভার্সিটির জন্য কোচিং করবা সেই খাটনিটা একটু কমে যায়, ঠিক আছে। এবং ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের পড়ার কারণ হচ্ছে ওইটা পড়লে এখানকার বেসিকটাও কিন্তু তোমার ডেভেলপ হবে। তো দেখো একটা পরীক্ষা সামনে দিয়ে দেখো কি অবস্থা দাঁড়ায়, তাহলে তো বুঝতেই পারবা। তাহলে দেখো মডিফায়ার কিন্তু কিভাবে থাকবে, এখানে আমরা মার্কস দিব কত, 5। এই জায়গায় একটা প্যাসেজ থাকবে, সেই প্যাসেজে 10টা গ্যাপ থাকবে এবং সেই গ্যাপের মধ্যে প্রত্যেকটা গ্যাপে ইনস্ট্রাকশন থাকবে। সেই ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী সঠিক মডিফায়ারগুলো তোমরা বসাবে এবং মনে রাখবা মডিফায়ার উত্তরটা করবা উপর থেকে নিচে, এ বি সি ডি এফ জি এই সাইজে। হ্যাঁ, কেউ পাশাপাশি উত্তরটা লিখো না, সেটা একটু ডিফিকাল্ট হয় এবং এইগুলো কিন্তু উপস্থাপনের বিষয়, ঠিক আছে। অথবা কেউ মনে করো এখানে 5টা লিখলা, আবার এইখানে আর এইখানে 5টা, অর্থাৎ এইভাবেও কিন্তু মোটামুটি একটু সাজাতে পারো, তাহলেও অসুবিধা নাই, ঠিক আছে। তাহলে উত্তর কি কোর মডিফায়ার ফুল উঠাবা না কিন্তু খাতায়, শুধু কারেক্ট অ্যান্সারগুলো তোমরা এগুলোতে লিখে দিবা, ঠিক আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে আরেকটি গ্রামার টপিকসের কোশ্চেন এবং অ্যান্সার প্রসিডিউরটা আমি ডিসকাস করলাম, ঠিক আছে। এখন আসো 4 নাম্বারে তোমাদেরকে যদি আমরা দেই স্পেশাল ইউজ অফ ওয়ার্ডস অবলিক ফ্রেজ। তাহলে এখানে অলরেডি এটা তোমাদেরকে হয়তো আমরা পড়িয়ে ফেলেছি। একটা বক্সের উপরে স্পেশাল ইউজের কিছু ফ্রেজ থাকবে। তোমরা যখন উত্তর করবা দেখবা যে নিচে এ বি সি ডি এফ জে সাইজে দিয়ে হ্যাঁ কয়েকটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, কিন্তু তোমরা কিন্তু উত্তর লেখার সময় পূর্ণাঙ্গ বাক্যটা উঠাবে না, জাস্ট এ বি সি ডি এফ জি আই যে পর্যন্ত দিয়ে শুধু উত্তরগুলো, পরীক্ষার আগে এই জন্য আমি বলি শুধু উত্তরগুলো লিখবা, পুরা বাক্যগুলো উঠানোর কিন্তু দরকার নাই। তাহলে এখানেও থাকছে 5। তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস দেখো আমাদের নেক্সট যে গ্রামারটা থাকতেছে এটা বোধহয় 3, 4, 5 নাম্বার হবে, যাই হোক নাম্বার ফ্যাক্ট না। এখানে আবার তোমাদেরকে আমরা দিচ্ছি কমপ্লিটিং সেন্টেন্স। তাহলে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের জন্য তোমাদেরকে 10টা সেন্টেন্স দেওয়া হবে। সেই 10টা সেন্টেন্সের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেন্টেন্সের প্রথম অংশটা থাকবে, দ্বিতীয়টা থাকবে না, তাহলে দ্বিতীয়টা ফিল আপ করতে হবে, অথবা দ্বিতীয় অংশটা থাকবে, প্রথম অংশটা ফিল আপ করতে হবে। এগুলো আগেও করেছো।
আবার অনেক সময় হতে পারে দুই পাশে দুইটা অংশ থাকবে, মাঝখানে গ্যাপ থাকবে, সেটা ফিল আপ করতে হবে, তাই না? তো কমপ্লিটিং সেন্টেন্স যখন অ্যান্সার করতে যাবা, যেমন আমি লিখলাম যে হি প্লেস উইথ এ ভিউ টু দিয়ে ড্যাশ। মনে করো এটা একটা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের কোশ্চেন। তাহলে একটা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের কোশ্চেন অ্যান্সার করতে যখন যাবা বা বাক্যটা ফিল আপ করতে যাবা, তিনটা জায়গা খেয়াল করবা। একটা হলো বাক্যটা সঠিক স্ট্রাকচারে আছে কিনা, ঠিক আছে? তোমার ইচ্ছা মতো স্ট্রাকচার বানানো কিন্তু হবে না, এগুলোর প্রত্যেকটা বাক্যের আলাদা আলাদা স্ট্রাকচার আছে, আলাদা আলাদা গঠন আছে, তাই না? তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই প্রপার যে অংশটা দেওয়া আছে তার সাথে পরের যেটা লিখবা ওইটা স্ট্রাকচারটা যাতে ম্যাচিং হয় বা রুলসটা যাতে ম্যাচিং হয়। তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে স্ট্রাকচার ম্যানেজমেন্ট। অর্থাৎ তুমি যদি একটা মানুষের শরীরে হাতির মাথা দিয়ে দাও তাহলে কি কমপ্লিট হলো? অথবা একটা হাতির শরীরে তোমার মানুষের মাথা দিয়ে দাও, সেটা কি কমপ্লিট হলো? তারপরে মানুষের শরীরে মানুষের মাথায় দিতে হবে, হাতির শরীরে হাতির মাথায় দিতে হবে। দ্যাট মিন দিস ইজ কল দ্য স্কেলিটন মেনটেইনিং অর স্ট্রাকচার কন্ট্রোল, ঠিক আছে? এটা যাতে ঠিক থাকে। সেকেন্ড কথা আমি বলবো যে অবশ্যই স্ট্রাকচার ঠিক রাখবে তো বটেই, কিন্তু উভয় পাশে যোগ করলে বাক্যটা যাতে মিনিংফুল হয়, ঠিক আছে? তুমি লিখলা হি ইজ টু লেজি, সে এতই অলস, পরে ওই পাশে লিখলা টু রান, ঠিক আছে? অথবা এরকম হলো যে তুমি একটা বাক্য ফিল আপ করছো, সে এতই অলস যে খুব কাজ করে, হলো? তাহলে দেখলা স্ট্রাকচার মিলল ঠিকই, কিন্তু শেষে গিয়ে অর্থটা আমাদের মিলল না, তাহলেও কিন্তু কাটা, শুধু স্ট্রাকচার মিললেই হবে না। তৃতীয় কথা হলো ভাই, সিকোয়েন্স অফ টেন্স মেনটেন করতে হবে। অর্থাৎ আমরা অলরেডি মনে হয় কমপ্লিট সেন্টেন্স পড়ছি, সেখানে দেখবা যে বাক্যে অ্যাস থাকলে, সিন্স থাকলে, এসব থাকলে উভয় পাশে সেম টেন্স নিতে হয়, কিন্তু তোমার টেন্সটা উল্টাই দিলা। হ্যাঁ, এরকম কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলো আছে, ইফ যুক্ত, এই পাশে প্রেজেন্ট থাকলে ওই পাশে উইল, মানে আমি বলতেছি উভয় পাশে টেন্সের যে চেঞ্জিংগুলো এগুলো যাতে ঠিক থাকে, ভার্বের ফর্ম যাতে ঠিক থাকে, ঠিক আছে? এবং সর্বোপরি লাস্ট কথা আমি যেটা বলবো, এগুলা তো তোমাদেরকে পড়ানো হচ্ছে, আমাদের আরেকজন শিক্ষক পড়াচ্ছে, সেটা তো তোমরা পড়বাই। আমি শুধু প্রশ্নের ইনস্ট্রাকশনটা দিচ্ছি আজকে, যে এই কমপ্লিটিং সেন্টেন্স যখন তুমি উত্তর করতে যাবা, এ বি সি ডি ই দিয়ে সবই লিখবা, এবং কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের শুধু উত্তরগুলো কিন্তু ভাই লিখে আসলে হবে না, মনে রেখো। তোমাকে কি করতে হবে? পুরা বাক্যটা উঠাতে হবে, এবং উঠানোর পরে তুমি যেটুকু অংশ ফিল আপ করবা, তাহলে দেখো, হি প্লেস উইথ এ ভিউ টু আমাদের পরীক্ষায় ছিল, আমরা ফিল আপ করলাম কোনটুকু বলো? আর্নিং মানি। তো অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার উইথ এ ভিউ টুর পরে ভার্বটা তো জিরান বা আইএনজি ফর্ম হবেই, সেটার গ্রামার রুলস। আর সেই সাথে আমি যেই অংশটুকু ফিল আপ করলাম, অর্থাৎ যেটা অ্যান্সার কিন্তু এইটুকু, তাই না ভাই? তাইলে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে আমরা অ্যান্সারটা কিন্তু অবশ্যই কি করব? লিখবো, এবং পুরা বাক্য উঠাবো, এবং যার নিচে তোমার অ্যান্সার আছে, যেটা তুমি অ্যান্সার করছো তার নিচে কি করে দিবা? আন্ডারলাইন করে দিবা। শুধু উত্তর লিখবা না, পুরা বাক্য উঠে যেটুকু অ্যান্সার আছে সেটার নিচে আন্ডারলাইন করে দিবা, ঠিক আছে? তো যাই হোক, সর্বশেষ যে আইটেমটা, তাহলে এই 3 পাশে 15 হয়ে গেল, তাহলে 25 আর 15 40, লাস্ট 10 নাম্বার থাকবে একটা প্যারাগ্রাফের উপর। আমাদের মতো সময় শেষের দিকে, এই জন্য আমি দ্রুত বলে যাচ্ছি। প্যারাগ্রাফগুলো কিন্তু আসবে একটা কোশ্চেন স্টাইলে, অর্থাৎ তোমাকে 5টা কোশ্চেন দেওয়া হবে, সেই 5টি কোশ্চেনের উপর বেসিস করে তোমরা প্যারাগ্রাফটা লিখবা। প্যারাগ্রাফ লেখার সময় মনে রাখবা, এটা বলাই থাকবে যে অ্যাজ ডিটেলস অ্যাজ পসিবল সেই কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার দিতে হবে। তার মানে প্যারাগ্রাফ তোমাদের কিন্তু এখানে অ্যাটলিস্ট 200 ওয়ার্ডের মধ্যে তোমরা কিন্তু লিখবা, যেটা স্বাভাবিক লেখার মধ্যে 3 পৃষ্ঠা এরকম হয়, কারোর লেখা একটু ছোট বড় হতে পারে, সেটা ব্যাপার না। 200 ওয়ার্ডসের মধ্যে তোমরা এই প্যারাগ্রাফগুলো লিখবা। এবং প্যারাগ্রাফ লেখার সময় একটা জিনিস খেয়াল করবা, যাতে প্যারা ব্রেক না হয়, অর্থাৎ একটি অনুচ্ছেদে বা এক প্যারার মধ্যেই কিন্তু আমরা পুরো প্যারাগ্রাফটা লিখবো। যদি প্যারা ব্রেক করো তাহলে কিন্তু শুধু ফার্স্ট প্যারা যতটুকু থাকবে সেটার জন্য তোমাকে নাম্বার দেওয়া হবে, এটা হচ্ছে নিয়ম। এবং এই প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে আরেকটু ডিটেলস আমি আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আমাদের পরের ক্লাসে, যেখানে তোমরা এই যে WS কোশ্চেন পড়বা আর প্যারাগ্রাফ পড়বা। তাহলে আমার আর 2টা বা 3টা ক্লাস হবে। এই 2-3টা ক্লাসে একটাতে WS ওয়ার্ড কোশ্চেনের ঝামেলাগুলো সলভ করব, আর একটাতে করব তোমাদের মডিফায়ার ফিনিশিং,
আর আরেকটা আমি প্যারাগ্রাফ লেখার কিছু সহজ কৌশল শিখিয়ে দিব। অলরেডি সিলেবাসে তোমরা কিন্তু টপিকস পেয়ে গেছো 3টা প্যারাগ্রাফ, সেইগুলো তোমরা একটু প্রিপারেশন নিতে থাকো সেই ফাঁকে, ঠিক আছে? সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউ আর কোয়াইট ব্রিলিয়ান্ট টু অ্যাটেন্ড দিস ক্লাস, ইউ আর অল ভেরি nice and simple, and as there is cold outside there, so you have to be more careful about the novel coronavirus. Okay, I'm again requesting you to maintain social distance, washing your hands frequently, and also you have to stay home, wear your mask, and I'm hoping you a very nice future. Okay, and that will do for the day. Okay, it's finished. Bye bye.